سیاسی ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے حکومتی حکمت عملی تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ اسپیکر کو اختیار سونپ دیا گیا۔ بات چیت تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہوگی۔ ایاز صادق کی پیشکش کے باوجود حزب اختلاف کی صفوں میں خاموشی۔ تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنائے جانے تک مذاکرات پر آمادہ نہیں۔ اسلام آباد سے عثمان خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ ملک و قوم کے لیے اتحاد کرو، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاسی استحکام لانے کا عزم۔ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو ٹاسک دے دیا۔ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی۔ حکومت نے واضح کر دیا، پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں کے سوا کسی اور سے بات نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کا گرین سگنل ملنے کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اپنے چیمبر میں آنے کی دعوت دی، لیکن ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے موقف پر قائم ہے۔ جب تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی درخواست پر حکومتی وفد بھی بات چیت کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہے۔ انتظار ہے تو اپوزیشن کے مثبت رد عمل کا۔ رضامندی کی صورت میں اسپیکر ایاز صادق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیں گے۔ بند کمروں کے فیصلوں نے مسائل بڑھائے، پالیسی مشاورت سے بننی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں، قوم کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے قبول نہیں۔ بولے، ہمیشہ بے سے بندوق سکھایا گیا، اب ہم کاف سے قلم سیکھیں گے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہو، کہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم کاف سے قلم ہی سیکھیں گے۔ بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، اور بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور پالیسی شفٹ بند کمروں میں نہیں، یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز، خیبر پختونخوا کی عوام، یہاں کے مشران، تمام کو اعتماد میں لے کر ایک واضح پالیسی بنائی جائے گی تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں اہم کردار ادا کریں گی۔ لیکن بند کمروں کے فیصلے اگر آپ وہاں سے امپلیمنٹ کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ 17 سال سے جو ہے میرے پختونخوا کے عوام در بدر کی ٹوکریں کھا رہے ہیں۔ معاملات طے کرنے والے خود ہی بانی سے طے کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں بولے، پی ٹی آئی کا مذاکرات کے لیے آگے نہ آنا بددیانتی ہے۔ یہ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے ذریعے بات چیت چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی مستقبل میں مذاکرات سے اظہار لا تعلقی کر سکتی ہے۔ مذاکرات میں محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب ان کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، وہ خود جو ہے آگے نہیں آنا چاہتے۔ یہ تو ایک بددیانتی کی شہادت ہے نا کہ کل جسوں ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ان کو میسر ہو۔ کل کہیں گے جی کہ ہم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو ہم نے دنیا گری کیا تھا، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عمران خان کی یہ تاریخ ہے، جو تاریخی ایک بیک ڈراپ ہے، پس منظر جو ہے، اس میں آپ اس طرح کی ٹیم کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں آپ کو عمران سے بات کرنی پڑے گی؟ یہ بالکل انہیں سے طے کریں گے۔ جو لوگ ہیں آپریشن کا ایفرٹ بننے کے لیے اس سے گریز کر رہے ہیں، وہ دونوں سائڈز کھیل رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ جو ہے ایک حکومت کے جو مزے جو ہیں وہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہو تو میرا خیال ہے کہ بڑا افیکٹو آپریشن جو ہے وہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے یہ تو انیویٹیبل ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا فوری سیاسی مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ، حکومت اور اپوزیشن سے کمیٹیاں بنانے کی درخواست۔ اسلام آباد میں پہلی قومی کانفرنس کا اعلامیہ جاری، سیاسی کارکنوں کو رہا اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے نمائندے کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ سینئر سیاستدان محمد علی دورانی نے کہا، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف جیل میں بیٹھے لوگوں سے بات کریں، کیونکہ باہر بیٹھے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ ڈائیلاگ کرے اور اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعظم، صدر اور میاں نواز شریف صاحب انہیں چاہیے کہ یہ مذاکرات کریں ان لوگوں کے ساتھ جو جیل میں ہیں۔ یہ جو باہر بیچارے پھر رہے ہیں، ان کا تو وہی حال ہے کہ وہ اگر فواد صاحب کہیں گے جی آؤ ڈائیلاگ کرتے ہوں گے ہم نہیں آتے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا حکومت کا کچا چٹھا کھول دیا۔ قومی اداروں پر ہونے والے پروپیگنڈے پر شدید اعتراضات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے تھے۔ ان کی حکومت میں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا۔ سندھ کے عوام نے ہمیشہ مہمانوں کو ویلکم کیا۔
वजीर आला केपी को भी वेलकम करेंगे। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चिट्ठा जो खुला है वो सबके सामने आया है। हमें उनकी तर्ज़ सियासत से एतराज़ है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खासा कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं? कतई ऐसा नहीं है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो काम नहीं कर रही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिर्फ इस्लामाबाद पे दावे देने की बात कर रहे हैं या वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे उस पर भी एतराज़ात है। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। सिंध हुकूमत का एक बार फिर कच्चे के इलाकों से डाकू राज खत्म करने का ऐलान, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा है बेरहमाना कार्रवाइयों की जाएंगी, हथियार डालने वाले को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। कहा कि ऑपरेशन में फौज की फिलहाल ज़रूरत नहीं, अलबत्ता पंजाब पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज करेंगे। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपकी सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, उनके वो चांस देंगे हम। जो कि एब्सकॉन्डर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुकाबला होगा, फिर उनको उनके कैफरे के साथ पहुँचाएंगे। पुलिस कैपेबल है। रेंजर्स हमारे साथ इसमें साथ है। फौज की कोई इंशाल्लाह यहाँ जो इंटरनल मामले हैं उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम समझते हैं कि हम कैपेबल हैं और आपको करके दिखाया है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल के खिलाफ तो पुलिस ओपन है कि वो अपनी कार्रवाइयाँ करें। कच्चे में बदनामे ज़माना डकैत ग्रुप्स कई दहाइयों से खौफ की अलामत बने हुए हैं। हज़ारों एकड़ रकबा बिलखसूस घोटकी, कनकोट, कश्मोर और शिकारपुर शदीद मुतासिर हैं। डाकू के पास जदीद असलहा भी है, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट और G3 भी शामिल हैं। हमेशा ऑपरेशन होता है लेकिन मसला जड़ से ख़त्म नहीं हो रहा। वजह क्या है, ये गुत्थी समा ने सुलझाने की कोशिश की है, आपको भी दिखाते हैं। कच्चे की एक पहेली है, कानून नाफिज करने वालों के लिए बूझो तो जाने। एक तरफ सिंध का दरिया है 90 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा। ये वो रकबा है जहां रहीमिया खान में कच्चे का इलाका तरिंडा मोहम्मद पनाह से शुरू होकर सादकाबाद से होता हुआ भाइयों कैम कच्चा कश्मोर तक जाता है। दरिया के मगरबी किनारे पर राजनपुर और मशरक में रहीमिया खान और जनूबी किनारे पर सिंध है। अब ये तिकोना इतना पेचीदा है कि कच्चे का हिस्सा 3 सूबों की सरहद से मिलता है। 1 एकड़ आगे चलते हैं तो सिंध का जिला कश्मोर शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब इतना ही आगे बढ़ें तो पंजाब का जिला रहीमिया खान। अब इन सब के बीचों बीच कहीं जंगल तो कहीं पानी और कहीं छोटे छोटे जजीरे हैं। बस यूं समझ लीजिए जनाब कि डाकुओं के लिए ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं है। कानून नाफिज करने वाले जहां से भी दाखिल हो जाएं, डाकू दूसरी तरफ फरार हो जाते हैं। 2007 से लेकर आज 17 साल हो गए। कभी ज़रब आहन तो कभी रद्दुल सारिक। मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए, मुतअद्दिद जवान और अफसरान शहीद, जबकि कई डाकू भी अंजाम को पहुँचे। लेकिन ये नासूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुस्तकिल हल के लिए ना सिर्फ पंजाब और सिंध को मुश्तरका ऑपरेशन करने की जरूरत है, कच्चे के इलाके में पुलिस चौकियां कायम की जानी चाहिए। पुलिस लाइन बनाई जाए ताकि दरियाई इलाके में नकलो हरकत में आसानी हो। पुलिस को जदीद लॉन्ग रेंज असलहा और बख्तरबंद गाड़ियां मिलनी चाहिए। सादिकाबाद के कच्चे में डाकू मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। डाकू पुलिस पर हमलों, अगवा समेत संगीन जुराइम में मुलव्वस हैं। DPO की क़यादत में मुल्जिमान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी। RPO बहावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने कहा, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी, मुल्जिमान खुद को कानून के हवाले कर दें। हथियार डालने वालों को मुकदमात का सामना करने का मौका फराहम किया जाएगा।
हुकूमत का तेल सप्लाई को ट्रांसपोर्ट से पाइपलाइन पर मुंतकिल करने का मंसूबा। पहले मरहले में फैसलाबाद से ठलियां पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद से ट्रांसपोर्ट अखराजात में कमी आएगी और सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। इस वक्त मुल्क में डीजल की 100% और पेट्रोल की 60% सप्लाई ट्रांसपोर्ट पर मुनहसिर है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का कहना है कि गैर कानूनी ऑयल सप्लाई चेन को रोकने के लिए ट्रैकर निज़ाम पर अमल दरामद का भी आगाज कर दिया गया। वेनेजुएला के सदर को पकड़कर अमेरिका ले जाने के बाद ट्रंप ने $2 अरब के तेल की डील भी कर ली। सोशल मीडिया पर लिखा, वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत तेल अमेरिका के हवाले करेगी और तेल की फरोख्त से हासिल रकम अमेरिका और वेनेजुएला की बहबूद पर खर्च होगी। अमेरिकी सदर ने तेल बरदार जहाज जल्द वेनेजुएला रवाना करने का भी ऐलान कर दिया। मुआहिदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड 1.1% कमी के बाद $60.03 पर ट्रेड होने लगा। WTI की कीमत में 1.5% गिरावट, जबकि $56.27 फी बैरल हो गई।